वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी सुहावनी गोद विच अथाह शरधा दे नाल शाम दे विशेष दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। कर्मां नाल समा प्राप्त होया सतसंग दा। आओ इस वक्त नूं गुरु प्यार विच भिज के सफला बनाइए। चल रहे पावन प्रसंगां विचों आप जी ने सरवण कीता सी। संगला दीप दे बाग विच गुरु नानक साहिब पातशाह बैठे आ। राजे शिवनाभ दा मंत्री परसराम 36 प्रकार दे भोजन लैके सतगुरां दे सन्मुखे आया है। गुरु नानक साहिब जी ने उन्हां भोजनां ते पदार्थां वल वेखिया भी ना ते उपदेश दिता। ये ते विकारां दी खान है। रब दे प्यारिआं नूं ऐसे भोजन नहीं भाउंदे, असीं ते नाम दा भोजन करदे हां। मंत्री बड़ा हैरान है, चल के राजे शिवनाभ कोले आके कहंदा मैनूं साधु पूरे लगदे। वो कहंदा नहीं पूरे। तीजी वार इन्हां नूं परख के वेख, सोहणे गहणे ते कपड़े लै जा। हुण गहणे ते कपड़े लैके आईयां ने कुछ औरतां वेसवावां। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने वो भी वेख के मोड़ दिता। आखण लगे भाई जित पैदे तन पीड़ी है मन में चलै बेकार। ये शरीर रूप कपड़ा भी एक दिन नाशवंता ते दुनियावी कपड़ियां ने साडा की सवारना है, मन मैला कर देना है। विकारां दा घर है। ये बचन सुन के भी परसराम बड़ा आश्चर्य होया भी कैसे साधु ने खाण पीण ते नहीं डोलदे, भोजन ते नहीं डोलदे, वेसवावां दा रूप वेख के नहीं डोले। 3 कसवटियां लाइयां पर बेपरवाह ने। बड़ा वड्डा सबर है। राजे शिवनाभ कोले आके आखण लग्या राजन संत का दे खुदाई ने। इन्हां सारे प्रसंगां नूं आप जी ने सरवण कीता है। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। प्रेम दी पाओ सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई काया आद कपड़ है कूड़े, इन बिलोक फूलत है मूड़े। सृष्टि दे मालक गुरु नानक साहिब दियां दे सन्मुख जिस वेले परसराम ने कीमती बर्तन कीमती गहने ते सोहणे सोहणे दिशाले रखे। सतगुर कहंदे भाई ये ते मूर्खां दे पहरावे ने। एक कपड़ा कपड़े दा फर्ज है सिर्फ ते सिर्फ शरीर कज्जणा, ये तो वध नहीं है। कपड़ दा अर्थ ही कज्जणा है। मर्द कहंदे ये झूठे ने, ये झूठियां शानो शौकतां ने। एक समा हुंदा है जवानी दी उम्र विच हर पाया कपड़ा फबदा है। जिस दिन तन ते आया बुढ़ापा फिर वो जवानी वाले कपड़े पाए भी लोकी दुरकारदे ने। कह दिंदे आ भाई अपने रूप रंग नूं वेख के वस्त्र पहनिया कर। तेरी उम्र वो नहीं तू बच्चियां ते जवाना वाले कपड़े पा। सतगुर कहंदे कपड़े भी झूठे ते शरीर दा कपड़ा भी नाशवंत है। बाणी विच साहिब फरमाउंदे ने कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना। मंदा चंगा अपना
ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸੋਭਾ ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਸਰਾਮ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਕੈਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮੈਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹਮਰੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸਹੂ ਕਾਜਾ, ਜਾਏ ਦੀਜੀਏ ਆਪਨ ਰਾਜਾ। ਪਰਸਰਾਮ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਾ ਕੀਤਿਆ ਤੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਤੂੰ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇਗਾ? ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਪਾਪ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਖੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕੱਟ ਦੂਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕੱਟ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੇ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮੈਂ ਭੁਗਤਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਲਾਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਰਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਦਾ? ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਬਖਸ਼ੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਅਵਗੁਣ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ। ਕੁਸਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪ। ਇਹ ਕਰਮ ਮੰਨਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥ ਦੀਪ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਏ, ਕੂਏ ਪਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਿੱਗਦਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰਨਾ। ਰੱਬ ਕਿਹਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਵੈਰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਮੰਤਰੀ ਗਾ ਨਿਗਟਰ ਜਾਨਾ, ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਖ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਮਸਕਾਰ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਧੂ ਡੋਲ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਡੋਲ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡੋਲੇ ਆ। ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗੋਰਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੋ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਰਾਮ ਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਇਹੀ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਸੰਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਉਦਾਰਾ, ਕਛੂ ਨ ਲੇਵਤ ਪਠਿਓ ਤੁਮਾਰਾ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰਸਰਾਮ ਦੱਸ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਤਮ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤਮ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਛੱਡ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਥੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ, ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਜਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤਨ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿੱਦੀ ਸਾਧੂ ਆ, ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਸੀ, ਡੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਸ ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਵੇਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡੋਲਾਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਧੂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਰਜਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਬਣੂਗੀ, ਆ ਵੀ ਨਾ ਲਓ, ਆ ਵੀ ਨਾ ਲਓ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸਰਾਮ ਤੂੰ ਪਰਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਚਲਹੁ ਆਪ ਤਿਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਰਖ ਭਤੀਜੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਨ ਬਹੁਤੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਰਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਖ ਲੋ। ਚਲੋ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਲੱਖ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਕੱਟ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਖੋਲਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂ ਚੋਰੋ ਚੱਕਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਧਰਮੀ ਬਣੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪਾਪੀ ਫਲਾਣਾ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਚਿਹਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਨਾ, 20 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਆਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਬੋਲੋਗੇ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਬੰਦਾ ਜਾਣੇਗਾ ਪਸੀਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਰੇਲੀਆਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ ਜੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਲ ਛਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪਰਖੋ, ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੁਨਤ ਸਮਤ ਕੇ ਭੂਪਤ ਬੈਨਾ, ਗਮਨਿਓ ਆਪ ਨਿਕਟ ਗੁਣ ਐਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਚਿੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆਈਏ। ਮੇਰਾ ਏਡੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਪੂਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮੰਨਦੀ ਆ ਪੂਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਚ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਤਿਆਗੀ ਰੂਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਾਂ। ਪਰਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਹੇਰ ਫੇਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਝੂਠਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਓ, ਗੱਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪੀਰ ਨਰਨ ਕੀ ਲੀਨੇ ਸੰਗਾ, ਮਿਲਨ ਹੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮੰਗਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਤੁਰਿਆ ਉਸ ਬਾਗ ਵੱਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਵੀ ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੋਕਰ ਵੱਜੂਗੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਉਪਬਨ ਹੋਏ ਸਮੀਪਾ, ਪਦ ਬੰਦਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਅਵਨੀਪਾ। ਰਾਜਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਬਾਗ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮਹਿਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂੰਝੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਅਜੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੂਰਖ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ, ਰਾਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਬਾਗਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ। ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲੋਂ ਪਰ ਸੁਧਾਰਤੇ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਤੇ, ਵਸਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਕਲੇਸ਼ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਸ਼ ਬਿਲੋਕਤ ਬੰਦਿਓ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਉ ਸਾਗਰ ਬਿਖ ਪੂਰਨ ਚੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਭਾਵਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਭਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਤੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਈ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਖਿਝ ਮੱਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੇਖ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਆਨੰਦ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਕੀਤਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਵੱਲ, ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੋਹਰ ਠਾਂਡ ਭਾ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਬ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਫੇਰ ਰਾਜਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਉਂ, ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ, ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਗੁਰੂ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰ ਪਰਖੋ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ 20 ਵਾਰ ਟਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਖਲਾਰੇ ਪਵਾ ਦਈਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਧੂ ਮੰਨਣਾ, ਫਕੀਰ ਮੰਨਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਮੰਨਣਾ, ਉਦਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਨੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਧੂ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਤੂੰ, ਸੁਭ ਮਤ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਮਰਦ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਤੂੰ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਡੀ, ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਪਰਖੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਪੈਨੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਖਿਆ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣਾ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਿਆਰਿਆ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਪਰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਇਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੋਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਲਾ ਪਰਖਦਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚਾਰ ਕੋਲ ਪਰਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਘਟੀਆ, ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਲਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਕਰ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਜੁੜਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ? ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵੱਖ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰੀਐ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਥਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ? ਜਿਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਏ, ਖੱਪ ਜਾਣਾ ਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਪੀਏ? ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਨ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਰਸ ਭਰੇ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ, ਸੀ ਕਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਤੜਫੁੱਟੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੀ ਤੜਫਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸਾਚਾ ਤੇ ਨੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਠਠੰਬਰ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਖੜਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੱਕ ਦਾ, ਭਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨੋਂ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਜਥੇਦਾਰ। ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਲਾ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ, ਸੇਵਕ। ਕਿਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗੱਤ ਪਾਹੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣਨਾ, ਉਹੀ ਲਾਉਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣੇ? ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਠੱਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਬਾਣੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਦੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਜਾ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਖਵਾਈ ਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਘਬਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ। ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ। ਕਪਟ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ। ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਭਰੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਚੁੱਪੇ ਭਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਬਣੂਗਾ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੜੇ ਸੜੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਚੋਭਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹਾਇਆ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਲ। ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਆਏਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਪਰਦਾ ਪਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖੇ ਬੰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਦੇ ਉਹੀ ਪਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਪੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਲਾ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਖੂਹ ਦਾ ਗਵਾ ਡੱਡੂ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਐਸੇ ਮਾਪੇ, ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਦਾ ਖਤਮ ਕਰ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਗੱਜਦਾ ਫਿਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾਣ, ਇੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਦਾ ਕੱਢ। ਪਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਮੋਹ ਦਾ। ਪਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਸਿਆਣਪ ਦਾ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਦਾ ਤੇ ਕਪਟੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਰੱਖੂਗਾ। ਸਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਯਾਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਹੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸੂ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੋ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਓ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਆ, ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੇਠ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਕਵਾਨ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਹੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਮਨ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਦਾ ਛੱਡ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਬਣ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਊ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਮਝ ਲੈ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਖਰੇ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੀ। ਵੇਖਿਆ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੱਜ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਪਰਦਾ ਕੱਜਣਾ ਸੀ, ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਭਾਈਓ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ? ਧਰਮ ਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਂਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਧੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਚੌਪਈ ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਰਜਾਨਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਭਇਓ ਜਿਦੇ ਸੁਖ ਮਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ, ਭਰੋਸਾ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰੋਸਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਭ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲੋਭ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਨਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਦਪ ਏਕ ਨਿਸਲਿਓ ਪਤਿਆਰਾ, ਪੰਥ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨ ਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪਰਖ ਲਾਂ। ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਕਰਮ ਚ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪਰਖ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਖ, ਭਰਮ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪਰਖ ਕੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਖੀਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਏ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੇਚੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰਖੂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਾੜੀ ਲਿਆਊ ਘਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਰੋਊਗਾ ਹੀ ਉਹ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਚੋਂ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਹੀ। ਜੇ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸ ਮਨ ਥਾਨ ਗਇਓ ਨਿਜ ਧਾਮ, ਉਪਬਨ ਰਾਜਤ ਪੂਰਨ ਕੰਮ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਭੇਜੀ, ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਪਾਣੀ। ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪਰਖਣ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਪੂਰੇ ਆ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ। ਪਰਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਰਜੰਕ ਪਠਾਏ, ਸੇਵਨ ਹਿਤ ਸੇਵਕ ਤਾਬੇ ਆਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੌਰਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਗਿਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ। ਵੀ ਜਦ ਪੈ ਗਏ ਸੋਹਣੇ ਮਖਮਲੀ ਪਲੰਗਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬੈੱਡ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲਚਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕ ਸਪਾਈਨ ਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਸ਼ੌਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ। ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਰਖਿਓ, ਬਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਮਰਦ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਦੌਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਲੰਗਾ ਸਭ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਸੁਕੇਤ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈੱਡ ਭੇਜੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਪਲੰਗਾ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੱਦੇ, ਰੂੰ ਦੇ, ਮਖਮਲ ਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ? ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਖ ਲਓ। ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਪੀ ਆਊਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਆਊਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਗੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਨੂੰ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਉੱਠਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਪਾਸਾ ਮਾਰੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਚਾਹ ਹੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਦਲਿੱਦਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਭੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭੋਗੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜੇ ਫਕੀਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਠ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਪਲੰਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਮਖਮਲੀ ਗੱਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਬਲ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਸੁੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੁੰਜੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਮੰਗਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੇਖਿਆ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਪੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਆ।
ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫਿੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਦਾ ਫਿਰ ਫੱਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਗ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਹਾਈਜੀਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ, ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੰਗਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਲਚਕੀਲੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸੁਖੀ ਨੇ, ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠਾਠ ਵਾੜ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਛੱਜ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਪੁੱਛਾਂ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲੰਘ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਖਾਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹਨ। ਲੈਨ ਭਏ ਪਦ ਮਨ ਬੁਲਵਾਈ, ਭੂਪਤ ਤਿਹ ਸੋ ਗਿਰਾ ਆਲਾਈ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਸਾਲਾ ਇਸ ਬਾਗ 'ਚ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਦਮਨੀ ਔਰਤਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜੀ। ਪਦਮਨੀ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਭਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਦਮਨੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਮੇਕਅਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ 80 ਮਾਡਲ ਵੀ 18 ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਮਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਛਰਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਦਮਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ, ਆਉ ਕੇ ਗੀਤ ਗੂਤ ਗਾ ਕੇ ਮਰਦ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਨਿਰਤ ਕੀਤਾ, ਨੱਚੀਆਂ ਟੱਪੀਆਂ, ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਡਰ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਪਦਮਨੀਆਂ, ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁਖੀਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, 3 ਫਕੀਰ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਭੱਬੂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਸੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵਖੇਰਿਓ, ਐਸੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਓ, ਓਏ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਧਪੁਣਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸਰਾ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੇ ਡੋਲਣਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਅਧੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲਿਪਟ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਮਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਸਖੀਆਂ ਲੈ ਕਰ ਸੰਗਾ, ਤਾਹੇ ਸੰਤ ਉਪਜਾਓ ਅਨੰਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਮੁਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਾਢੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਮਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਨ ਤੇ ਪਾਏ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਖੀਨ ਖਾਬ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਸਣਗੇ ਨਾ, ਪਾਏ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਓ, ਅੱਜ ਨਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨਾ ਨਿਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਡੋਰੇ ਪਾਇਓ। ਇਨ ਸੁਣ ਨਵ ਸਤ ਕੀਨ ਸਿੰਗਾਰਾ, ਭੂਖਨ ਪਟ ਸੁਠ ਅੰਜਨ ਡਾਰਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵ ਸੱਤ ਕਹੀਏ 9 + 7 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਜਲੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਜਲਾ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਛੁਰੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਤਰ ਫਲੇਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਨਾਲ ਵਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ,
ਛਿੱਟੇ ਚੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਚੋਂ, ਕਜਲਾ ਪਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਤੇ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੁਛ ਤੇ ਖਾਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਐ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਪੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਉਪਵਨ ਵਿਖੇ ਆਨ ਤਤਕਾਲਾ, ਰੂਪ ਅਨੂਪਮ ਰੁਚਿਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਕੰਨਿਆ ਨੇ, ਬਾਲ ਕੰਨਿਆ, ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਅਦਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 36-37 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ 60 ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ। ਬੁਢਾਪਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 40-40 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਈ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ 50 ਦਾ, ਹੁੰਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆ, ਲੱਗੀ 50-60 ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ 50 ਦਾ। ਤੇ ਜੇ 40 ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਧਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਾਈਨ ਵਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜ਼ਹਿਰ। ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਵਹਿਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਪਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲ ਕੰਨਿਆ ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਸੰਤੋ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ, ਧੰਨ ਭਾਗ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਗੋਰ ਰੰਗ ਕੰਚਨ ਗਜ ਗੌਨੀ, ਕੱਚ ਮੇਚਕ ਜਨ ਕੰਦਰਪ ਸੋਨੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਗੰਧਰਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਛਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਤਾਂ ਘਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਰਗੀ ਚਾਲ। ਪਟਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਈ ਨਾ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ, ਸੁਰਖ ਗੋਰਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਦਮਣੀ ਔਰਤਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਪਦਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਟਰਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਮਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ। ਗੁਣ ਬੜੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਨੱਕ ਪਤਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਨ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਕਜਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਦੰਦ ਪਤਾਸਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਆਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਲਾਵੇ? ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤਾਮਝਾਮ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਮਕ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਡਾਢਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਏ। ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵਰਤਾਉਣਗੇ ਕੱਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ।